कि सूबा सरकारां ने सेंटर दे आदेशां नूं नकारिया सिरे तो, चाहे वो अपनी डेमोक्रेटिक ताकत जिहड़ी लोकां ने उन्हां नूं दित्ती है वो वरत के, चाहे उन्हां दे चुने नुमाइंदियां ने लोकां दी ताकत वरत के, चाहे जिहड़ी विधान ने सूबा सरकारां नूं ताकत दित्ती है वो वरत के सिरे तो सेंटर दियां हदायतां नूं लागू नहीं होण दित्ता। चाहे कावेरी रिवर वाटर इशूज होवे, चाहे SYL का मुद्दा होवे, स्टेट खड़े रहे ने और खड़ के आवाज बुलंद की है और कहा कि असी नहीं मानते और सिरे तो नकारते हैं और अपनी सरजमीन ते ये लागू नहीं होने देते। CANRC ये कानून भी सेंटर ने बड़ा रीसेंटली पास करके लागू करने की कोशिश की, पर कई सूबिया ने सीधा सीधा नकारिया और लागू नहीं होने दिता। साडे कोल बहुत वड्डे ग्राउंड ने, नॉट ओनली टू डिफाई, सिर्फ डिफाई नहीं करना बट टू डिनाई। बहुत वड्डे ग्राउंड ने, ये पहला भी होया और हुण भी होना चाहिए, क्योंकि जिहड़े कानून ने ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल ने, एक इलीगल ने, दो ये सूबियां दे कानून बनाउण दे अधिकार दे उत्ते एक बहुत बड़ा अटैक है। ये साडे पुरखियां दे दिते फेडरल स्ट्रक्चर दे उत्ते बहुत बड़ा अटैक है। ये ठीक है कि अज पंजाब ने और राजस्थान ने अमेंडमेंटा करके इन्हां कानूनां दा पुरजोर विरोध किया, होना चाहिए, शलाघायोग। लेकिन सानू पंजाब दे 3 करोड़ लोगों ने जिहड़ी डेमोक्रेटिक पावर दित्ती है, उन्हां दियां एस्पिरेशनस नू मीट करन वास्ते कुछ होर मजबूत ठोस कदम चुकण दी जरूरत है। क्योंकि अगर मैं ये देखदा अज इन्हां कानूनां वल ते मैं उस हदायत नूं भी देखदा जिहड़ी तारीख ने और इतिहास ने साडे गुरुआं ने, पीरां ने, पैगंबरां ने सानू दित्ती। तारीख ने सदा ही सिख कौम को दिया है ये पैगाम कि हक मांगना तौहीन है, हक छीन लिया जाए। ये हक खुना पैना, क्योंकि कोई भी चीज गैर कानूनी है और मैं थोनू अज पूरी तरह प्रूव करूंगा कि किस तरह ये तिन्ने काले कानून सूबे के अधिकारां नूं खोंदे है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल ने, दे इंपिंज एंड इंपीड ऑन द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अनकॉन्स्टिट्यूशनल ने ये तिन्ने काले कानून पंजाब नूं नीलाम, जमीना नीलाम और पंजाब नूं गुलाम बनाने का प्रयास है, जिहड़ा कि कोई पंजाबी स्वीकार नहीं कर रहा। ਉਹਦਾ एक प्रमाण है कि 2 करोड़ पंजाबी बाहर ते 3 करोड़ इत्थे पार्टियां तो उत्ते उठ के हरेक इस गल दे उत्ते खड़ा है कि इन्हां नूं लागू नहीं होण देना, इन्हां नूं इंप्लीमेंट नहीं होण देना। इतिहास दोहरा रहा। हुण मैं तुहानूं ये दस दिना कि हाउ आर दीज 3 फार्म लॉज
unconstitutional and illegal. It's very clear. सब तो पहली चीज कि इन्हां फार्म लॉज का जिहड़ा मेन सबजैक्ट है वो एग्रीकल्चर ते मार्केट। 7th schedule of the Constitution clearly says this lies in the domain of the state governments. ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਏਰੀਆ ਹੈ। 7th ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਬੁਣ ਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਬੁਣ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਚ ਟ੍ਰੇਡ ਏਰੀਆ ਪਾਤਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵੀ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ये दो बिल्कुल अड अड एंटिटीज ने, दे आर सेपरेट एंटिटीज। कणक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, मैदा फूड आइटम है, बहुत ही डिस्टिंक्ट फर्क है। सरों एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, सरों का तेल फूड आइटम है। ये डीमार्केट करने वाली गल्लां ने जिन्हां दी आड़ दे विच शब्द जाल बुन के ये जंजीरां च जकड़ रहे सन। जंजीरां चाहे सोने दियां होण, चाहे लोहे दियां होण, चाहे कानूनां दियां होण, ये बंदे नूं गुलाम बनाउंदियां ने, सूबिਆਂ नूं गुलाम बनाउंदियां ने, फैडरल स्ट्रक्चर नूं खत्म करदियां ने। टुट जावणगीਆਂ जंजीरां, ताले खुल जाणगे। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣਗੇ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਰੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਜੰਗ ਹਾਰੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਨਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨਾ। ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇਲੀਗਲ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਾ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਸ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਲੈਵੀ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੀ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਸੈਕਸ਼ਨ 6 of the act encroaches on the state's right to charge market fee, cess, levy in its territory, which again is in the competence of the states. ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਜਾਲ ਬੁਣ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੀ ਵੀ ਜੇ 33 ਦੇਖੋਗੇ, ਐਂਟਰੀ 33, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਸੇਲ ਪਰਚੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਸ ਲੈਵੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ 28 ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਵਰਡ ਆਉਂਦਾ ਮਾਰਕੀਟਸ ਐਂਡ ਫੇਅਰਸ। ਮਾਰਕੀਟਸ ਐਂਡ ਫੇਅਰਸ ਇਹ ਕਲੀਅਰਲੀ ਡੋਮੇਨ ਹੈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਏਰੀਆ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਤਾ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਡ ਏਰੀਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਵੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਏਰੀਆ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦੇਣ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਏਰੀਆ ਫਰਕ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਐਂਟਰੀ 28 ਮਾਰਕੀਟਸ ਐਂਡ ਫੇਅਰਸ ਆਰ ਡੋਮੇਨ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਟੂ ਲੈਜਿਸਲੇਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਖੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ।
Just by employing different terminology, center cannot override and render null and void entries of the 7th schedule which empower the states to legislate on agriculture produce and markets. ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਇਨਫ ਗਰਾਊਂਡ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈਡਸ ਕੋਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਆਪਦਾ ਮੁਕੱਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਐਂਡ ਮੇਬੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਗੁੱਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਦਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ और सड़कों के उत्ते जिनके मत से बनती हैं सरकारें, वो दर दर भटक रहे सड़कों पे बेचारे। गलत है। और सानू इन्हां ग्राउंड्स के उत्ते उच्ची सुच्ची आवाज के नाल नकार देना चाहिए और कह देना चाहिए कि असी अपना डेमोक्रेटिक राइट जिहड़ा सानू लोकां ने दिता है इलैक्शन जिता के विधानिक हक, उन्होंने इस्तेमाल करके इनू अगे ले जाके नकारदे हां, सिरे तो नकारदे हां। हुण मैं इस तो अगे वधा आफ्टर defiance and denial of these unconstitutional laws, मैं कहना कि बड़े लोग ये कही जाते हैं जी कि the game is over, सेंटर ने तो पास करते। the game is not over, we can be game changers if we rise above blame game। असी गेम चेंजर बन सकते हैं। सानू किसी ने नहीं रोकया अपनी डेमोक्रेटिक पावर टू लैजिस्लेट करन तो, किसी ने नहीं रोकया। असी अपने कानून खेतर दे विच लॉ बना सकते हैं और किसानां दे मुकद्दर नूं पूरी तरह बदल सकते हैं। वक्त की जरूरत है और सानू वो डेमोक्रेटिक जिहड़ा राइट है उन्होंने एक्सरसाइज करना चाहिए, अपना मुकद्दर अपने हाथ च लेना चाहिए। किस तरह मेरी मांग है कि असी अपने कानून बनाइए जिहदा सेंटर ना कोई लेना देना नहीं, जिहदा सेंटर ना कोई सरोकार नहीं। मैं पहले कानून की गल करदा जिहड़ा साडे अख्तियार दे विच है, विच इज इन आवर डोमेन कंप्लीटली, एक्सपेंशन ऑफ MSP एंड प्रोक्योरमेंट। ਅਸੀਂ सिर्फ कणक और झोने दे प्रोक्योरमेंट चों निकलीए, किस तरह किसान नूं होर फसलों के उत्ते MSP दईए ताकि असी डाइवर्सिफिकेशन कर सकीए। क्योंकि तुसी अगर झोना देखो, झोना लाउणा किसान की मजबूरी है, वो चाह के भी नहीं निकल सकता क्योंकि MSP मिलती ही झोने ते कणक ते है। लिख देंदे है मक्की, लिख देंदे है गन्ना, लिख देंदे है सारा कुछ, लिखते हैं 1600, मिलती 700 नहीं, 600 च भी चुकी नहीं गई। इस करके ਉਹਦੀ मजबूरी है। लेकिन ਉਹਦੀ मजबूरी ਦੇ ਨਾਲ एक होर गल है कि असी अपनी सस्टेनेबल लिमिट तो किते ज्यादा पानी, पंजाब का पानी करजे ले लै, ट्यूबवेल ला ला, पंपियां चला चला, सस्टेनेबल लिमिट तो किते वध पानी कट रहे हैं असी। और मैं कदों का दौर आ रहा है
ਕਿ 1 ਕਿਲੋ ਝੋਨਾ ਲਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 5000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿੰਨਾ SYL ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਲੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 8%। ਫਿਰ ਕਹੇਗੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ कहना हमेशा भी अगर मान लो तो हार है और अगर बदलने की ठान लो तो जीत है। ये पक्की जित है। और मैं तुहानूं दसदा किवें। पहला तो मैं बड़ा क्लीयर हाँ, अज दे दिन अगर असी लैजिसलेट करिए तो असी दालां ते ऑयल सीड्स दे उत्ते MSP दे सकदे। क्लीयर सीधा। नाले डाइवर्सिफिकेशन होऊ, नाले पानी बचू, नाले किसान नूं झोने ते कणक तो इलावा कुछ उगाउण दा विकल्प मिलू। किदां? ओ महाराज मार्कफेड ते पंसब तो अगर तुसीं प्रोक्योर कराओ, मार्कफेड ते पंसब तो, और तुसीं दालां दे वास्ते ऑयल सीड्स दे वास्ते तुसीं किन्ना पैसा बाहरों इंपोर्ट करने लई खर्च रहे हो। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਐ ਰੱਖ ਲਓ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਹੋ ਇਹ ਤੇ MSP ਦਿਆ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂ। ਆ ਨਾਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰਿਆਣਾ ਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕਰਦਾ, ਤੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਟਾਰਚ ਬੇਰਰ ਹੈ, हर थां ते जुल्म ते लड़दा, जदों सब तो अगे लड़दा अलख जगाउंदा। ते ये ते सिखाई असीं है, ऋग्वेद के टाइम की खेती असीं सिखाई है। वी आर टॉर्च बेयरर्स। बाबे नानक दा किता सी, उन्हें सिखाया सानू, अपना हथी अपना आपे ही काज समारी। मैं उहदा ही सिख हां ते मैं ये पहली गल ये कर रहा। वी कैन बिगिन विद मां, मसूर ते तिल ते सरों इसे साल। सितंबर दे विच मैं सब्जियां की गल की थी। सितंबर 6 महीने पहले, हुण होर भी करदे, बहुत चंगी गल है, मैं स्वागत करता। पर मैं पहले दे विच क्यों नहीं ऐड किया? क्योंकि एक सिस्टम है, एक प्रोसीजर है। दूजा जिहड़ा मैं कानून बनाउण दी गल करदा, वो इस चीज़ को फैसिलिटेट करूगा। चॉइस साडी है। हौली 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 तुसी जिन्ना मर्जी प्रोग्रेस कर लो। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। क्यों कहना कि फार्मरां नूं तुसी होल्डिंग कैपेसिटी दिओ, गिव देम होल्डिंग कैपेसिटी थ्रू स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर। 5-5 पिंडां दे विच एक कोल्ड स्टोरेज बनाओ। किन्ना पैसा लगदा भाई? हैं किन्ना पैसा लगता? क्योंकि जिदन तुसी उहनूं स्टोरेज की कैपेसिटी दोगे, होल्डिंग कैपेसिटी दोगे, वो बारगेनिंग कैपेसिटी आपे आ जाए। वो खड़ा होकर कहूगा ट्रेडर नूं भी आ भाई इन्ने दा दूं। पेरिशेबल कमोडिटीज ने, उहदे कोल स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, दवे सरकार है क्यों नहीं दे सकती? तो फिर तुसी जे तुसी अनाज वास्ते वेयर हाउस पूरे प्रॉपर, दालां मैं क्यों कहा? क्योंकि साढ़े को वेयर हाउस है ने, जिवें कणक स्टोर करते हैं उदां असीं दालां स्टोर कर सकते हैं। पर जे तुसीं सब्जियां स्टोर करनियां ने, तुहानूं कोल्ड स्टोरेज चाहिए। जदों मैं ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ MP ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 10-10 ਗੁਣਾ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬਰਸਲ ਸਪਰਾਊਟ। ਕਿਉਂ ਖਾਣ ਬਈ? ਸਾਡੀ ਗੋਭੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਾਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਾਣ? ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਤੇ ਫੜੇ, ਬਾਂਹ ਫੜੇ। मैं तो जरिए दसदा नाल किसे भी अंबानी अडानी की ताकत की है? जरा सोचो, वो ताकत यही है भी वो पोला जा लेंदा माल,
ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ 50 ਗੁਣੇ ਵੇਚ ਤੇ 100 ਗੁਣਾ ਵੇਚ, ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਬਾਂਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਊ? ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਊ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਵੇਖੋ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਜ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਡੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪਵਾ ਲਓ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾਤੇ, ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਕਟ 1991 ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ, ਜਦ ਜੀ ਕਰੇ ਕੱਟ ਦੇ, ਜਦ ਜੀ ਕਰੇ ਬਣਾ ਦੇ। ਇਹ ਬਣਾਓ ਨਾ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਓਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਕਟਿਵ ਸਟਰੈਂਥ ਦਓਗੇ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤੋਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸੇ ਦਿਨ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਪ ਨਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਲੈਣੀ ਹੈ ਲਾਓ, ਨਹੀਂ ਜਾਓ। ਤੇਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਲੈਣਾ ਲਾਓ, ਨਹੀਂ ਜਾਓ। ਗੱਡੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਦਊਂ, ਇੰਨੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਦੇਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ। ਸਵਾਏ ਕਿਸਾਨ ਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਚੂਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾ ਤੇ ਹੋਲਸੇਲ 'ਚ ਵੇਚਦਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਪਰਸਨ who buys in retail and sells in wholesale. क्यों? क्योंकि ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਰਿਸ਼ੇਬਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖ ਲੂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਊ। ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਟਮਾਟਰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਟਮਾਟਰ 3 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵਿਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ 4 ਦੇ ਦੇ, 5 ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਲ ਜੂ ਟਮਾਟਰ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਟਮਾਟਰ ਉਹ ਤੋਂ 3 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਰਚੂਨ ਤੇ 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਡੇਢ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 2 ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਟਮਾਟਰ ਲੈਣਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ 65 ਦਾ ਖਰੀਦਦਾ। ਆਪਦਾ ਹੀ 3 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਮਾਟਰ ਉਹ 65 ਦਾ ਖਰੀਦਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਇਨਸਾਫ ਕਹੂ? ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਕਹੂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਿੱਤਰੋ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਖੇ ਕੀ ਕਿ ਜਦੋਂ FCI ਡਿਸਬੈਂਡ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪ ਚੜਾਇਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ FCI ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ FCI ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਡਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਈਲੋ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। 12 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 25 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਰ ਇਹ ਸਟੋਰੇਜ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੇਜ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਟੋਰੇਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਡਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ 5% ਸਟੋਰੇਜ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਵਾਹ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਬੱਲੇ ਉਹ ਬੱਲੇ, ਕੰਨੇ ਚੂਪਣ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰੀ, ਡੰਡੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰਿਚ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ 5% ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰੋਗੇ, 100 ਦੇਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। 5% ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੇਜ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਦੇਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੀ ਕਹਾਂ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਗੇ
ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਵਾਜਬ ਦਾਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਰਗੇਨ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਤੇ ਦੇਾਂਗੇ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾ। ਅਗਲੀ ਜਾਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਟ ਪਾਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦੂ। ਐਟ ਪਾਰ ਬੜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਮੂਲ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਵੇਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਇੱਕ 2 ਏਕੜ ਵਾਲਾ 2 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਤੇ 100 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਸੇਬ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਇਟ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਇਹ ਕਲੈਕਟਿਵ ਸਟਰੈਂਥ, ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊ। ਨੰਬਰ 3, ਨੰਬਰ 4 ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਨੰਬਰ 4 ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੇਬਰ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਪਲੋਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੰਗ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਜੀ। 80% ਪੰਜਾਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਾਰਮਲ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਜੈਕਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਆਂ ਫਿਕਸਡ ਵੇਜਸ ਨੇ, ਐਨੂਅਲ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਔਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਕਿਸਾਨ ਐਮਐਸਪੀ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, 0.1% ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। 5-5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੈਵਨਿਊਜ਼ ਫੋਰਗੋਨ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨੇ। 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਚੁਕਾਤਾ, ਐਨਪੀਏ ਸਾਂਠ ਗਾਂਠ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਚੁਕਾਤੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਲਾਈਕ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ 2-2.5 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਲਾਈਕ ਵੇਜ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਗਿਆ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ, ਮੈਂ ਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੰਡੀ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 250। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 1.5-2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 250 ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਧੀ ਹੈ 5 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਦਾਲ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਦਾਲ 120 ਹੋ ਗਈ ਤੇ 150 ਤੇ ਖੜੂਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਟਮਾਟਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਟਰ ਅੱਜ 110 ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ 250 ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ 260 ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤ ਵਧਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤ ਬਣਾਈ ਮਟਰ ਦੀ 10 ਗੁਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ। ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਲਿੰਕਡ ਟੂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਨੀ ਲਿਆ, ਸਾਈਲੋ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ। ਲਾ ਜਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਆਓ ਬੈਠੋ। ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲੂਗੀ ਉਹ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੂਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਵਧੂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਲੇਬਰਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਥ 'ਚ ਬੈਠਾ ਅਟਾਰੀ,
ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮਟਰ ਲਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ 2 ਰੁਪਏ ਮਟਰ ਦੀ ਲਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਲੇਬਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਦਾ ਹੀ ਕੁਛ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੇਜ ਸਪੋਰਟ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੋਝਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਜਿਹੜੇ 2 ਰੁਪਏ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਲੇਬਰ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਪੇ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਊ, ਨਾਲੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਨਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਛੋਟੇ ਦੀ। ਚੁਣ ਲਓ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ 2.5 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਨੇ, 4 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਪਤਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੇਤ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਿਵਨ ਹੈ ਇਹ ਮਨਰੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੈਂਸੈਕਸ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲਾ 2011 ਦਾ, ਇਹ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 'ਚ ਦਲਿਤ ਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 32% ਸੀ। ਅੱਜ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਾ ਲਓ 35% ਪੱਕੇ ਨੇ। 35-36% ਦਲਿਤ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲ 2% ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਵਾਹਣ ਨੂੰ। 35% ਦਲਿਤ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2%। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੋ ਨਾ, ਉਹ ਲੇਬਰ ਕਰਦੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਸਵੇਰੇ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕ ਖੜ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ। ਹੋਰ ਛੱਡੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ 250 ਤੋਂ ਵਧੀਆ। ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਨਾ ਮੁਕੱਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਈਏ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲੀਦਾਨ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ 2% ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਦਾ ਤਰਲੇ ਮਿੰਟਾਂ, ਹੁਣ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਥਰੋ, ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਨਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਿਕਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਨੰਬਰ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਟੂ ਬਾਰਗੇਨ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ। ਮੈਂ ਐਂਡ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਕਿ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਉਧਮ ਸਿੰਘ, ਸਰਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਤਨ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਲਹੂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਣ, ਮੈਂ ਖੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਰੱਖਣੀ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ। ਸ਼ੇਰ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਂਸ ਦੇ ਪਿੰਜੜਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗ ਨਿਰਣਾ ਲਈ ਔਰ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਆਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਐਤਕੀ CLP ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਵੀ ਨੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾਈਓ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਜਾਈਏ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ, ਚਾਹੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 100 ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੰਗ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਰੇਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ, ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਹਰ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਉਹ। ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿਖਾਊਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਪਟਾਕ ਦੇਣੇ ਦੇ ਦੂੰ ਔਰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਈਏ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੜੀਏ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਟੋਰੇਜ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਆ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਖਰੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਭਾਜੀ ਸੀ 2-3 ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਮੈਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਟੇਬਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਬੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ 90% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿ ਲੜਾਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਾਲੋਵਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਟਾਰਚ ਬੇਰਰ ਹੈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹਦੇ 0.1% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਰਿਟੇਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਧਿਓ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਐਫਸੀ ਮਾਰਤੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ सिद्धू साहब ट्वीट कर रहे हैं ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ट्वीट कर दे रहे हैं कि जंग में बादशाह की जान को खतरा ना हो उसे जंग नहीं राजनीति कहते हैं जंग केड़ी है बादशाह को जी ਤੂੰ ਜਾਨੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਗॉड ਬlesਸ ਆਲ